ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਦਦ, ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ, ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो आइए अपना वही विषय असी जो पिछले कुछ दिनों तो सुन रहे हैं, अजमाइश अते परतावा। अज अजमाइश और परतावा इस क्लास का पार्ट नंबर 5 है, 5 है। तो अज ये वेखण लई जा रहे हैं कि परतावे दीयां किस्मां की ने, फिर परतावे का नतीजा की आ, ते फिर परतावे ते असी किस तरह जित प्राप्त कर सकते हैं। इन्हां सबना चीज़ां का ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਤਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਤਾਵਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਆ। ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ शैतान ऐसा माहौल पैदा करेगा कि तुसी परमेश्वर ते विश्वास करना छड्ड दिओ, तुसी उस मुक्तिदाते ते यकीन करना छड्ड दिओ, बेप्रतीते हो जाओ जां अविश्वासी हो जाओ। ऐसी हालात दे विच स्थिरता दे नाल खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने सानू साडे पैरां नू की कीता आ, दृढ़ कीता आ। साडे पैरां नू डोलण वाले नहीं बनाया उन्हें। इस करके ये वचन पढ़ते हैं, अजूब दी किताब 2 बाब उहदा 9 वचन। परतावे च पैण दी पहली किस्म आ जां पहला स्टैप आ अविश्वास जां बेप्रतीति। इस तरह जदों अजूब दे जीवन दे विच परतावा आया तो अजूब दी घरवाली ने आके उन्होंने कुछ लफ्ज़ कहने शुरू किए। पढ़िए की कहंदी आ अजूब 2:9। पर जे तुसी पक्ष करदे हो तां पाप करदे हो। नहीं, अजूब यकूब नहीं, अजूब। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हाँ, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। कहंदी परमेश्वर दी निंदा कर जां परमेश्वर ते अविश्वास कर, परमेश्वर ते यकीन ना कर। हुण चाहे तेनू मरना भी पवे ते की हो जा, मर जा। पंजाबी च पढ़ी की कहंदी है? ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ, ਕਿ ਤੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। लिखिया कि ओदी तीवी ने आख्या तू हजे भी अपने विश्वास नू तकड़ाई दे नाल फड़ के रखिया होया आ। हाँ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। परमेश्वर नू फटकार ते की कर, मर जा। शैतान नहीं चाहुंदा कि असी अपनी खरियाई नू तकड़ाई दे नाल की करके रखीए। वो चाहुंदा आ असी अपने विश्वास नू छड्ड दईए। ये तकड़ाई ना फड़ के रखण वाली किहड़ी चीज़ है? ये है विश्वास दी ढाल। कि हजे भी तू उस विश्वास दी ढाल नू पकियाई दे नाल जां सख्ताई दे नाल जां करड़ाई दे नाल फड़ के रखिया। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी, इन्ना तेरे जीवन च ये मुश्किलां परेशानियां आ भी गई ने, तां भी तू परमेश्वर ते विश्वास रखिया कि जो करदा भला ही करेगा, जो करेगा अच्छा ही करेगा, जो वो कर रहा चंगा ही कर रहा। इस कारण परमेश्वर साडे जीवन दे विच विश्वास लैके आउंदा आ। परमेश्वर चाहुंदा असीं संपूर्ण भरोसा उहदे ते रखीए। पर शैतान जदों इस परतावे नाम दा हथियार साडे जीवन च इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ना, तो सब तो पहला वो यही चाहेगा कि असी अपने मुक्तिदाते दे उपरों विश्वास करना बंद कर दईए। दूसरा, शैतान एक अजिहा शक तुहाडे जीवन च पैदा करेगा कि जो यीशु मसीह के जीवन च भी उन्हें किया। आइए पढ़ते हैं मत्ती दी इंजील 4 बाब उहदा 3 वचन। मत्ती दी इंजील 4 बाब 3 वचन।
ਤਦ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਤਵ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ? ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਹੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਰੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਤਵ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਉਠਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4:1 ਤਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੜਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਤਦ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਂ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਸੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਚਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸਾਵਧਾਨ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਘਮੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦਾਨੀਏਲ 4 ਬਾਬ 30 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਨੀਏਲ 4 ਬਾਬ 30 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਵਡਿਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ, ਹੈ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿ ਰਾਜ ਤੇਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਘਮੰਡ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇਪਨ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਘਮੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 4 ਬਾਬ 10 ਵਚਨ। 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 4 ਬਾਬ 10 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਦਾਂ ਦਿਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾ ਕੇ? ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਜੋ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਤੇ ਕੀ ਲਾ ਲਈ ਆ? ਮੋਹ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦਿਮਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥਸਲੋਨਿਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਥਸਲੋਨਿਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਤਾਵਾ ਮਤਲਬ ਯੂਟਰਨ। ਦੇਮਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਥਸਲੋਨਿਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਯੂਟਰਨ, ਇਹ ਆ ਪਰਤਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਵੈਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੂਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆ? ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿ ਇਹ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਹ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਲੂਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੋਗੇ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਪਰਤਾਵਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਬੈਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਘਮੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 8 ਬਾਬ 18 ਔਰ 19 ਵਚਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 8 ਬਾਬ 18 ਔਰ 19 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਜਾਂ ਸਮਿਓਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਲਿਆਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਪਵਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂ? ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਪਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆ।
ਉਪਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਕਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਠਹਿਰਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਪਰਤਾਇਓ। ਇਹ 5 ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੋ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 7 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਆਵੇ, ਘਮੰਡ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਆਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰਤਾਵੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ?
ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਬਾਬ 13 ਵਚਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, 10 ਦੀ 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, हाँ, वरन परीक्षा के साथ निकाश भी करेगा कि तुम सह सको। मतलब ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਤਾਵਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਤਾਵਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਤਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾੜ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਕਿਆ 3 ਬਾਬ 10 ਵਚਨ। ਤੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ? ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਥੰਮ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕੋ, ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਧੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 4 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ 4 'ਚ 3 ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਚਿਤ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 3, ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੱਧਿਅਸਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਿਅਸਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਲੰਘਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 22 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 31 ਔਰ 32 ਵਚਨ। हे शमौन, ਹਾਂ, हे शमौन, ਵੇਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਸ਼ਮੌਨ, ਹੇ ਸ਼ਮੌਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਭਈ ਕਣਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਟਕੇ, ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਮੱਧਿਅਸਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਅਸਤਾ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਐਸੀ ਮੱਧਿਅਸਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਧਿਅਸਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 26 ਬਾਬ 41 ਵਚਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੱਤੀ 26 ਦੀ 41। ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੌੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਦੀ 22। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਭੱਜ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨੇਚਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਵੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਘਮੰਡ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਭੱਜ ਜਾਵੇਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ 4 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨੰਬਰ 6, ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ? ਯਾਕੂਬ 4:7। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਗੋਲੀਅਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਉਲਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੋਗੇ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਬਾਬ 13 ਵਚਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10:13। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਔਰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸੀ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਸੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। 7ਵਾਂ ਸਟੈਪ ਆ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੰਘਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ।
परमेश्वर तुहानू सारे परताविਆਂ चों कड्ढण दी शक्ति रखदा है। हालेलुया। तो आइए सब प्रार्थना करिए। प्रभु ये परतावे सी जिन्हां दे बारे तू मैनू समझण और सीखण दा मौका दिता है। परताविਆਂ दी किस्मां की ने, परतावे च डिग जाण दा नतीजा की आ और असी परताविਆਂ तो किस तरह बच सकते हैं। ये सब चीज़ों को असी सीखिया। परमेश्वर ते विश्वास करिए, उहदे वचनां दा उचित इस्तेमाल करिए, परमेश्वर की मध्यस्थता नूं मंगीए, व्यक्तिगत प्रार्थना करते रहिए, किसी भी इच्छा किसी कामना तो लुभाए ना जाइए और पर शैतान नूं अपने जीवन च काम करन तो रोकीए और जो रस्ता परमेश्वर तुहाडे लई कढदा आ उहनूं कबूल भी करें। तो आइए सब थोड़ी देर अपने आप दे लई इन्हां वचनां दे लई प्रार्थना करांगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तो आइए गीत गावांगे। गीत किताब विचों 101 नंबर गीत, जीवन की राह में तू। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, मेरे यीशु तू चलाता जा। राहों में हैं कांटे सामना करने पड़ेंगे, पर यहोवा ज़िरे तू चला। राहों में हैं कांटे सामना करने पड़ेंगे, पर यहोवा ज़िरे तू चला। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, मेरे यीशु तू चलाता जा। पहुँचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहाँ रहूंगा जीवन सदा। पहुँचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहाँ रहूंगा जीवन सदा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, मेरे यीशु तू चलाता जा। मेरे यीशु तू चलाता जा। मेरे यीशु तू चलाता जा। हालेलुया। तो आइए सब प्रार्थना करांगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तुहाडा धन्यवाद हो पिता। अज दे सुंदर समय दे लई एक बार फिर तू अपने कदमां सानू लैके आया पिता। जिन्नी देर भी असी तेरी इस हजूरी दे विच कदमां च बैठे, तेरी कृपा साडे नाल रही पिता। जो भी असी गीत भजन गाए, जो आराधनावां प्रार्थनावां कीतियां, सब तुहानू तुहाडे तीसरे स्वर च कबूल होण। और अज दे वचन द्वारा एक बार फिर तुसीं साडे एक एक नाल बोले और गलबात कीती पिता। इन्हां वचनां द्वारा साडे जीवन नूं बदलण दे लई, इन्हां वचनां द्वारा सानू परताविਆਂ दे विच खड़े रहण दे लई और शैतान दे किसी भी जाल विच ना फसण लई पिता तू दस्सिया। असी इन्हां वचनां नूं अपने जीवनां दे विच कबूल करदे होए, ग्रहण करदे होए
ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ। ਗਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਈਏ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਪਿਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।